प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा प्रसंग शीर्षक है एमानक पाई प्रार्थना न करो, एमानक पाई प्रार्थना न करो। थरे प्रभु तांको भविष्य वक्ता को जिरिमिया को गोटे कथा कहले ए लोक मान पे प्रार्थना आउ करो नहीं। बहुत प्रार्थना कल, बहुत कांदिल, बहुत गुहारी कल, मु शुणिली आहरी प्रार्थना करिबो नहीं। एमानक सपक्ष रे कांदिबा बंद, प्रार्थना करिबा लोक भी डाकिबारे तुमे भी प्रार्थना करिबो। पढ़िबा जिरिमिया तारो 14 अध्याय तारो 11 और 12 पद। आहुरी सदाप्रभु मते कहिले तुम्बे एही लोकमान पक्षरे मंगल प्रार्थना करो नहीं। से उपवास कले हैं आंबे सेमानकर कातरोक्ति शुणिबा नहीं। पुणी सेमाने होम और नैवेद्य उत्सर्ग कले आंबे सेमान को ग्रहण करिबा नहीं। मात्र आंबे खड्ग और दुर्भिक्ष और महामारी द्वारा सेमान को संहार करिबा। परमेश्वर जेतेले शुणिबा कथा शुणिले, दया करिबा कथा दया कले, कातरोक्ति शुणिले, सब कले, किंतु टाइम आसिला ए लोक माने बदलु नांती। ए माने पाप भी करूछंती, दुष्ट कार्य लिप्त भी अछंती, होम भी करूछंती, बलिदान भी करूछंती और पाप भी करूछंती। आम भलिया सब चली, गिरजा प्रार्थना चली, दान धर्म चली, उत्तम कर्म चली, सहित अबाध्यता भी चली, पाप भी चली। आम दीटा को पार्लाली कर चली, एटा भी चलो सेटा भी चलो बोलिक एमान परिस्थिति से प्रभु तांकर भाववादी द्वारा बुझेले 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 बुझा मुड्रे नहीं। से भूल करुँच जिरिमिया कांदुंट, अबाटे जाऊँच जिरिमिया कांदुंट। प्रभु जिरिमिया क्रंदन शुणी दया कर दौरान। प्रभु देखले कौन पाला चली, तुम्हें भूल करुव ए भाववादी तुम कांदुवे तुमको रक्षा मिलू। प्रभु कौन बोली कहते आउरी सदा प्रभु मते कहले क्या कहले से भाववादी कहले कांदी कांदी प्रार्थना कर कौन बोले आम भाववादी भाव ना देचु। बाइबल भाववादी मान भिन्न भिन्न भाव में ना देचु। रॉयल प्रॉफिट जिरिमिया को रॉयल प्रॉफिट बोली कहू, प्रॉफिट ऑफ सोशल जस्टिस आउ जन को कहू। ठीक सेमती आम कौन बोली कहूँ वीपिंग प्रॉफिट, जे कांदी कांदी लोक मन पे प्रार्थना करती, लोक मन पे गुहारी करती। एमिति जने लोक को प्रभु कौन बोली कहउछंती आउरी सदा प्रभु मते कहिले तुम्बे एही लोक मान को पक्षरे सपक्षरे मंगल प्रार्थना करो नहीं। नो आ प्रार्थना करो नहीं, तुम्हें करिबो नहीं। से माने उपवास कले भी मु से मान को दया करबी नहीं, तेणु कातरोक्ति शुणिबी नहीं, होम बलि उत्सर्ग कले मध्य मु ग्रहण करबी नहीं। बस प्रभु एते एमान को प्रति वितृष्णा हो जाइछंती, एते भांगी पड़ीछंती, एते माने प्रभु को दुख देइछंती। प्रभु कौन कहउछंती एमान को ऊपर खड्ग दुर्भिक्ष महामारी आसीबाटा आसीबो ही आसीबो। समस्या कौन है देखंतु 15 पर्व तार 6 पद लेखा जाउछि। सदाप्रभु कहती तुम्हें आंभ को अग्राह करिअछ, तुम्हें पछ को हटि जाइअछ, एथि निमंते आंभे मध्य आंबे तुम विरुद्ध रे अपना हस्त विस्तार करी
ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭେ କ୍ଷମା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ କ୍ଷମା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଅଛୁ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି କରି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେଣି, ଏ ଲୋକମାନେ ପାପ କରି କରି ହାଲିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଏମାନଙ୍କର। ଏପଟେ ଭାବବାଦୀ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାପ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣ ଯଦି ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ, ଏମାନଙ୍କ ପାପ ଗୁଡାକ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବି କେତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି ଚାଲିଥିବେ, ଆମେ ପାପ କରି ଚାଲିଥିବା। ଆମ ଦେଶର କଥା ଅଲଗା। ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି କି? ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ଆମ ଦେଶରେ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆମ ଦେଶରେ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆମ ଦେଶରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମ ଦେଶରେ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଉପେକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଆମ ଦେଶରେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ। କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଏମାନେ ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରି ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ ଡରିବେ? ଏମାନଙ୍କ ହାତ ବନା ସେଇଟା। ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଏମାନେ ହାତ କି ସଫାଇ ଇଏ ବୋଲା ଭଳିଆ। ତ ଏମାନେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କୌଣସି ନିୟମ କାନୁନ କିଛି ଡରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ଏମାନେ କାହିଁକି ଡରିବେ? ଯୋଉ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ବନେଇବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବୁ, ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବୁ, ପରେ ନେଇ ବିସର୍ଜନ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଡରିବୁ? ସେମାନେ ଡରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଡରିବା କଥା। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତି, ସେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବନେଇ ନାହିଁ, ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡରିବା କଥା ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ପାପ କରି ଚାଲିଥିବେ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରି ଚାଲିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବବାଦୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଜିରିମିୟ ଭଲ କରି ଶୁଣ, ସେ କନ୍ଦାକୁନ୍ଦି ମୋ ପାଖରେ କରିବନି। ନିଜେ କାନ୍ଦିଲେ ଶୁଣୁନି ବୋଲେ ଦୋଷକୁ ଡାକି ଆଣିବନି। ସେ କନ୍ଦାକୁନ୍ଦି ବନ୍ଦ। କଣ? ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକା କରିବନି। ତୁମେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବନି, ଇଭେନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଉପବାସ କଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ହୋମ ବଳି ବି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଆସିବ? ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କାହିଁକି? ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କଣ, ଆପଣ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବା ଦରକାର। 2 Corinthians 6 ପର୍ବ, ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୃଥା ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର କର୍ମ କରୁ କରୁ ଆମେ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନରେ ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଏବେ ଦେଖ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟ, ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଦୟା କରିବା ସମୟରେ ଦୟା କରନ୍ତି, କ୍ଷମା କରିବା ସମୟରେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଦରକାର। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ବୋଲି ପାପ କରିବାର ଅଛି କି? ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପାପ କରି କରି ଯିବେ, ଭୁଲ କରି କରି ଚାଲିଥିବେ? ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରେମମୟ, କୃପାମୟ, ଦୟାମୟ ବୋଲି ଭାବିକି ପାପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାପ କରି କେହି ବର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ। ସେ କୋଉ ଧର୍ମ, କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ, କୋଉ ଭାଷା, କୋଉ ଦେଶ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜଣେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଲୋକ ବି ଜଣେ। ସେ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଆଜି ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କର ବିଚାରର ସାମ୍ନା କରିବା ପଡିବ ହିଁ ପଡିବ। ଆଜି ବେଳ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଫେରି ପାରିବେ, ଅନୁତାପ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ବି କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସେଟଲ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମା ସରିବ ଯୋଉଦିନ, ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କୋପ ଦଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତିବ। ସାବଧାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ହାଲକାରେ ନେଇଛୁ।
नियमित भाव में पाप करी मंद कार्य लिप्त रही प्रभु आग को बढ़ुछु। आज आम समस्त अनुतप्त हो प्रभु आपण अपना जीवन को समीक्षा करुछु पापर फेरवा संकल्प नौ दयाकर साहाଯ୍य कर दया कर यीशु प्रिय नाम मांगली आमेन। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य आशीर्वाद करंतु। आसंता अध्याय सामना करवा शिखा अनेक विषय जेपरी प्रभु आमको आहुरी जहा जहा कहवाई चाहते शुणा आ सुधरवा चेष्टा करवा। प्रभुकर दया प्रेम को जानिकी बदली गले भल। प्रभु आगक आउ कौन कहवाई चाहते जड़ित हुंतु नियमित भाव में शुणु। प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। नमस्कार।